जज़ाकल्ला। अब साड़ी भट्ट साहब ने जी ड्यूटी लाई सी, ये तुहाडा जो मेहमानों का तुहाडा बंदोबस्त है, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर दे और तुहाडे लई आसानियां फरमाए। मैं कल दी उन्होंने कॉल कर रहे हैं, वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। मैं चाहना कि असीं मुस्तकिल तौर पर उन्होंने घर नूं देखीए, उन्होंने राशन जिहड़ा उन्होंने जिम्मेदारी जिहड़ी वो खिदमत इंसानियत दे जिम्मे ला दीए और मतलब असीं उन्होंने कंटिन्यू कर लईए। अम्मी ने मेरी अम्मी भी मेरे अबू नहीं है, मेरी अम्मी ने मेरे भैन भरा है तो मारे नहीं, लेकिन दिल मारा नहीं है। ओहो हाय हाय। अल्लाह ताला मेरे बच्चे नूं तंदुरुस्त करे, उन्हें अपनी मां का साथ नहीं छड्डिया। हाँ नहीं तो इस दौर च बच्चे मावां दा साथ छड़ जांदे ने। हाँ जी, लेकिन मेरे बच्चे नूं अल्लाह मेरी जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। मेरी दम दे मरदे दम तक दुआ ही कि अल्लाह ताला नूं पाक लावे, इन्ने खिलावे जेरे रख रख फुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेगर। तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसानियत का सफ़र जिहड़ा जारी है और इंशाअल्लाह जिन्नी देर तक साहां च साह है इस तरह ये चलता रहेगा। शायद असीं नहीं होवांगे, लेकिन ये साडे काम जिहड़े ने दुनिया ते मौजूद होणगे। और मेरा शो उन्हां असीम पाकिस्तानियों दे नाल उन्हां लोकां दे नाम कि जिन्हां नाल मिल के इंसानियत की खिदमत का सफ़र जिहड़ा है रवां दवां है और अल्लाह ताला उन्होंने अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। और अज साडे नाल ने जी ते बाजी होरी आपां होरी भैन ने साडे, इन्हां दी बेटी की शादी है और इन्हां दी बेटी जिहड़ी यतीम है, इन्हां दे हस्बैंड जिहड़े ने दुनिया तो जा चुके ने और उस हवाले नाल असीं इन्हां नूं दो चार गल्लां करांगे। और साडी ड्यूटी है, साडे बहुत ही मोहतरम नसार भट्ट साहब उन्होंने ड्यूटी लगाई सी ते अलहमदुलिल्लाह इन्हां दी बेटी की शादी का जिहड़े मेहमान ने उन्होंने जो खर्चा है खिदमत इंसानियत के सपुर्दे जिहड़ा असीं हुण मौके ते अदा कर देंगे। तो इन्हां नाल गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी किराए ते रहिंदे हो, अपना घर है तुहाडा? जी किराए ते हैगे। किराए ते, ठीक है। ते बच्चे किन्ने जे? बच्चे माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे। 5 ने। ते बच्चे काम भी करदे ने नहीं करदे, की मामला है? 2 बेटियां दी शादी हुई। अच्छा। अस नहीं तुहाडे वर्गे मतलब कि जिले दसिया सी उन्होंने घर करा के शादी कर दी थी 2 बच्चियां दी। ते लास्ट बेटी ही, बड़ा बेटा है माशाल्लाह, ओदी शादी नहीं हो कहंदा भैणां दी होएगी ते फिर मैं करांगा। ठीक है। ते छोटा माशाल्लाह 14-15 साल का है, वो हले काफी ओदी मदद ते पई है। ते मैं बच्ची दी गई सी कि चलो अभी इज्जत अपने घर चल जाए, ते इज्जत इंसान रहेगी। तुहाडे वर्गियां ने जिसना मेरी कोई मदद करना चाहेगा तो मैं यही दुआ करांगी अल्लाह ताला उन्हां दी नेकी कबूल करे, अल्लाह ताला उन्हां नूं हिम्मत देवे। मेरे वर्गियां जेहड़ियां कि नहीं कर सकदी हैं कि उन्हां नूं पहुंच जावे जिसना भी, अल्लाह खैर करे। ते किस तरह तुसी अपने खामत तो बाद किस तरह सर्वाइवल कीता, किस तरह वक्त गुजार रहे हो? बस मेरे अम्मी ने मेरी अम्मी भी मेरे अबू नहीं है, मेरी अम्मी ने मेरे भैन भरा है तो मारे नहीं, लेकिन दिल मारा नहीं है। ओहो हाय हाय। अल्लाह ताला मेरे बच्चे नूं तंदुरुस्त करे, मेरे बेटे नूं उन्हें अपनी मां का साथ नहीं छड्डिया। हाँ नहीं तो इस दौर च बच्चे मावां दा साथ छड़ जांदे ने। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मेरे बच्चे नूं अल्लाह मेरी जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। मेरी दम दे मरदे दम तक दुआ ही कि अल्लाह ताला नूं पाक लावे, इन्ने खिलावे जेरे रख रख फुले। अल्लाह ताला तुहाडे बेटे दी सेहत देवे। और तुहाडे बेटे ने हले तक शादी भी नहीं की थी? हाँ जी शादी नहीं की थी, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ते लग्या है। अपनी जान नूं कौन दा रात भी लांदा दिना भी लांदा है। साडी घर लेकिन उन्हें मां नूं कदी भी नहीं ना मतलब कि उस मौजू ते आन दिता कि मैं कोई काम करा या कोई कहंदा नहीं मां तू वह करेंगी तो मैनू खुआरा नहीं रहेगा कि एहो जिहा तू कोई काम करेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी खादी, थोड़ी खादी इज्जत दी खादी, रब दा लख ते करोड़ शुक्र अदा कर। नाज़रीन इस तरह के लोग ने जिहड़े बेचारे किसी नाल गल नहीं कर सकते। पहली गल करिए तो अथरू किधरे अखां दे नाल ही खलोते हुंदे ने, एक्चुअल हौसला टुट जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 2 ਲੱਖ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ 5000 2000 1000 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ 2-4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 100-200 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 100-200 ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1900 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਤਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 20000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 50000 ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 1000 ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅਬ ਸਾਡੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜਜ਼ਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 50-60। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਖਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।